Hello guys, welcome to Invoice Academy. Today our focus is to strategize AO and AO preparation and to learn what are the necessary things that are relevant to clear this exam. The first step is automatically to study what happened in the last recruitment. That is why I have focused our discussion on selection list now. Moving to selection list, there are serial number, register number, CET number, candidate name, date of birth, reservations, percentage, category selected. These are the various columns that are present here. However, our focus is majorly on this column and these two are minimally as well. So when I looked at the toppers, Viresh S score in the last time, he has scored close to 78.44 percentage. So that is what we are aiming. So in our preparation this time, we should score more than this, close to 80% should be our aim, so that we will be inevitably in the list. Now study ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ the one thing that I noticed was the percentage scored by the people who are in the list is a very good percentage. To paint the picture, see the first page ಅಲ್ಲಿ the 29 serial number, the score is 73.99 and second ಅಲ್ಲಿ 72.47, third ಅಲ್ಲಿ 71.33, fourth ಅಲ್ಲಿ 70.81. See, ಈ ಒಂದು 115 members so far ನಾವು ನೋಡಿದ್ರು, the percentage has not gone down below 70.81. And moving to last page, the percentage is still above 60, but you should also look at the quotas, the reservation that helped that person to get into the list. However, our focus is to prepare in the GM level so that we will be in the list inevitably. So at any cost, our preparation should never be less than 70%. 70%ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ನಾವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಏಮ್ ಇಸ್ 80%. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ದ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ದ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲು BSc percentage mattered, but ಈಗ the percentage does not matter. 2024 ಅಲ್ಲಿ 2017 ಅಲ್ಲಿ BSc percentage mattered. Now the BSc percentage does not matter. So then I came upon ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋರು ಇವ್ರದ್ದು GK ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, BSc ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ಈ ಮೂರೂ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಇಯರ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಏನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹೂ ಆರ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಅಬೌವ್ 70%. ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, one person is here, Manisha. Okay, she has scored 89.90. that is a very good percentage, and her score in GK is 46 and her score is 114 in specific paper. Okay, next ಹಾಗೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ 70+ ಇದ್ದಾರಾ? Okay, there is 75. Kiran BK has scored 89 in BSc percentage, 133 in specific paper and 52.75 in GK paper. So one thing that stands out to prove the point, let us check ಮಾಡಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇರ್ತಾರ? ಓಕೆ, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, 70.695 ಯಾರು? ಸಂತೋಷ್ ರಾಥೋಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 85 in BSc, 120.75 in specific and 47.50 in GK. ಸೊ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, people who are in the list have scored above 80% easily BSc
and specific paper decent, and GK paper average to decent. When we study more, you should see the list. You will notice that people who are in the top list have scored GK from 50s to 65. ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ ದೇ ಆಲ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಅಬೌವ್ 110 ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ BSc ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ both specific paper and GK paper are equally important. So ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಲಿ we cannot neglect any paper. and ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ GK ಪೇಪರ್ಲಿ ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನಾನು ಯಾವುದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ I will say specific paper is the most important, of course, ಯಾಕಂದರೆ you have done graduation in it and degree of randomness is low. So here I can totally say that hard work will be directly proportional to the marks you will score and intern selection. However, the syllabus is vast. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ yielding ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಹೈ yielding ವೆರೈಟಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಥರ ಹೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ yielding ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ನಾವು ಇದರ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, we have to practice so much tests, so many tests to be precise, in order to master the paper. So what I would like to say is, now why should we take tests? Firstly, we should have that question, why take tests? Firstly, to know how much we have understood the concepts, whether we have understood the concept. ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡು, ವೆದರ್ our instincts ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಂತ, ವೆದರ್ our instincts are right or wrong. ಓಕೆ, ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಗೆಸ್. ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇರ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ರಾಂಗ್. ರೈಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ our instinct is right ಅಂತ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಥರ್ಡ್ ಏನಂದರೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಎನಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಎಂಥ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಈಸಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಈವನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಐಡಿಯಲ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 110, 120. ಎಂಥ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 120. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಕೋರ್ 120 ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್, ಯು ಆರ್ ಇನ್. ಬಟ್ ಹೌಎವರ್, since GK paper also equally carries the marks, it is equally important. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. GK paper is equally important as specific paper. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲಿಂದ ಏನು ಎಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ ಏನಂದರೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ yielding ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್
do crash course, ಎರಡು equally good, practice more tests and rigorously analyze them. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅನಲೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್, ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ at least 2 tests a week. Even 2 tests is a week. 2 tests a week is good enough. Then moving on to the GK paper. Now first to GK paper characteristics na ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. GK ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? A 100 questions. In B 15 aptitude, 15 English, rest GK. ಇದರಲ್ಲೂ we can say that in a make it 70 questions ಅಲ್ಲಿ, if I have to go detail about it, there is polity, there is history, there is geography, there is economy, there is science and tech, there is current events and environment and miscellaneous things. ಏನು ಅಂದರೆ, ಸಿ ಜಿ ಕೆಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ಲಿ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಗ್ರೇಟ್, and in GK if you don't score more than 30 you are out. So ಯಾವ ಪೇಪರ್ನು ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ದ ವೈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ GK ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಈಸಿ ಅನಿಸಿದು, ಜೇಬಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ 30 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕಲಿ 30 ಆಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ 22 ಔಟ್ ಆಫ್ 30, 22 ಆದರೂ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ವಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಾಸ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ವಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ದಟ್ KPSC ಆರ್ KEA ಫಾಲೋಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಗಿವ್ 5 ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಪಾಲಿಟಿಲಿ 5, ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ 5, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಲಿ 5, ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ಕಲ್ಲಿ 5, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಎಕಾನಮಿಲಿ 5, ಹಿಂಗೆ 5 ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ, ಟು ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್, ಬರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಯು ವಿಲ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ 50 questions right. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ 5 ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 50 ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಓದೋದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಲೆಬಸ್ GK ಪೇಪರು ಸಿಲೆಬಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬರೀ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತು ಸಿಮಿಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೀ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ನಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ
ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಸರ್ವಿಸ್. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಹಾನೆಸ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರೋರು ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾವ ಪೇಪರ್ನು ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ KPS ಎಷ್ಟು ಹಳೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಪೇಪರ್ನ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಸರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ SDA, FDA, ಲೇಬರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ACF, SAAD. KPSC ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಪೇಪರ್ನ. ಆಟೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ 7, ಗ್ರೂಪ್ C, ಗ್ರೂಪ್ B, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಡಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ KAS ಪೇಪರ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾನೆಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು KPSC ಓದ್ತಿರೋರಿದ್ರು ನಿಮಗಿದು ಈ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸು ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ನನಗೆಲ್ಲ ರಿವೈಸ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕುಡ್ ಫೋಕಸ್ ವಾಟ್ ವರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ನೋಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನೊಂದು ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ GK ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸೇನೆ. ಸೊ GKಲೆ ಲೆಟರ್ ಸ್ಕೋರ್ 75 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೀಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ ಕುಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ಗೆ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೂ ಈ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯೋಕೆ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜನನ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ನ 3 ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಫ್ರೆಷರ್ಸ್, ಅವರು ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು, ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ GK ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಕಮ್ ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಜಾಬಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಫಾರ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈವನ್ GK ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್. ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಹೈ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್. ಆ್ಯಂಡ್ GK ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸ್ಕೋರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿರೋದು ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಎಂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್.